first one. I'm going to the one by one. So what is the linear wave shaping? To see the definition, the process whereby the form of non-sinusoidal signal is altered by transmission through a linear network. అంటే లీనియర్ వేవ్ షేపింగ్ అంటే ఏంటంటే నాన్ సైనూసోయిడల్ సిగ్నల్స్ ని లీనియర్ సర్క్యూట్స్ గుండా పాస్ చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ షేప్ అనేది డిఫర్ గా ఉంటుంది. ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ షేప్ విల్ బి డిఫర్. దట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్. And next one, this linear circuit made by the components is passive elements or linear elements RLC. And one of the important one is sinusoidal signal applying to linear circuits, output also sinusoidal waveform. Only change is magnitude, that means amplitude. Second one is phase angle may be changed. This is the introduction about the linear wave shaping. So next one, these are the different types of signals you are using, non-sinusoidal signals. What are the non-sinusoidal signals? Step input, pulse input, square wave, ramp and exponential. So these are called as non-sinusoidal signals you are applying for linear circuits. Linear circuit means generally you are using RC circuits. You can using RL circuits also, but generally preferable is RC circuit is better one compared to RL circuit. So why will be RL circuits is not preferable? You can see in the later. ఎందుకు RC circuit ని యూజ్ చేస్తాము, RL circuit ని ఎందుకు యూజ్ చేయము లో పాస్ హై పాస్ గా? Because inductor size is very high, cost also very high compared to capacitor. So that's why we are moving to the RC circuits for the low pass or high pass applications. And next one, what is the meaning of low pass? So low pass circuit means resistor will be connected in the series between input and output, Vi and V0. Here will be Vi, this is a V0. In between resistor is connected series connection, capacitor is shunt connection. Across the capacitor you are taken output voltage. So this is the low pass RC circuit, capacitor is shunt connection. This is a very very important one. In the external examination or mid examination anyone, so low pass circuit or low pass problem will be given, compulsory you have to draw the diagram. మీరు ప్రాబ్లం ఇచ్చినా రాయాలి, లేదా థియరిటికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో కూడా మీరు లో పాస్ అని ఇస్తే లో పాస్ డయాగ్రామ్ గీయండి. కాబట్టి ఇండికేటింగ్ ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అండ్ సింబల్ Vi of t. Similarly plus or minus also you are indicating. Similarly output voltage V0 of t plus or minus you have to indicate it. And how much current flowing through the circuit also you have to indicate. Likewise these all symbols you have to indicate, including ground also. So ఇవన్నీ ఇండికేట్ చేస్తేనే మనకు మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, either mid examination or end examination. This is a low pass RC circuit. Why you call as low pass RC circuit అని ఎందుకు అంటాం? It will be allowing only low frequencies. Only low frequency మాత్రమే అలౌ చేస్తే హై ఫ్రీక్వెన్సీని స్టాప్ చేస్తుంది. సో హై ఫ్రీక్వెన్సీ స్టాప్ చేస్తాని ఎలా చెప్పగలం? హౌ కెన్ సే దట్? సో దానికి మనం పాయింట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అట్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఏమైంది? ఇక్కడ మనం F = 0 పెడితే 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. సో ఇన్ఫినిటీ కాబట్టి కెపాసిటర్ యాక్ట్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. సో ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇన్పుట్లో ఏదైతే ఉందో మొత్తం కూడా అవుట్పుట్కి వెళ్ళిపోద్ది. అప్పుడు మనకి లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ జీరో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఇన్పుట్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది అవుట్పుట్. Whenever frequency increases, capacitor reactance will decrease. Output కూడా డిక్రీజ్ అయ్యింది. ఇనీషియల్గా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగే కొంది ఈ కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఏమైతే తగ్గుతూ ఉంటుంది. ఎందుకని మనకి ఇందాక 1/F = 0 పెట్టినప్పుడు 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ స్టార్టింగ్ వాల్యూ, కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ X = ఇన్ఫినిటీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ పెరిగే కొంత డినామినేటర్లో మనకు టోటల్ XC వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది, అంటే కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచే కొంత. అవుట్పుట్ వాల్యూ ఆల్సో బి డిక్రీజెస్. Initially gain = 1, later on will be decreases. At very high frequencies ఏమైంది? వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే F = ఇన్ఫినిటీ అనుకోండి. ఎగ్జాంపుల్ 1/∞ వాల్యూ ఎంత? 0. సో 0 అంటే ఏంది? యాక్ట్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. వర్చువల్ యాక్ట్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 0 ఫర్ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్. ఇది బేసిక్ వన్. వాట్ ఇస్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ లో పాస్ RC సర్క్యూట్? లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఎలా అలౌ చేస్తాయి, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఎలా స్టాప్ చేస్తాయి అనే దానికి ఈ డయాగ్రామ్ గీసి కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ బేస్డ్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. F = 0 అని, F = some finite value, F = ఇన్ఫినిటీ అలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సిమిలర్లీ హై పాస్ RC సర్క్యూట్ ఆల్సో హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఆపరేషన్. ఇక్కడ చూడండి కెపాసిటర్ సిరీస్ కనెక్షన్ వచ్చింది ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి. షంట్ కనెక్షన్ ఇక్కడ మనకి రెసిస్టర్ వచ్చింది. అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ యూ హావ్ టేకెన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్. అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. హై పాస్ RC సర్క్యూట్ అంటే ఏంటి? ఇట్ విల్ బి అలౌయింగ్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్, low frequency will be stop or attenuates.
Again, three conditions: F equal to 0 frequency, F equal to medium frequency, and similarly F equal to very high frequencies. ఈ మూడు ఫ్రీక్వెన్సీలకి ఈ కెపాసిటర్ యాక్టెన్స్ ఏమైంది, దాన్ని బట్టి కెపాసిటర్ ఓపెనా, షార్ట్ సర్క్యూటా, లేదా సమ్ ఫైనైట్ వోల్టేజ్ డ్రాపా మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎలా వేరీ అవుతుంది. ఇక్కడ మన కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ బి టేకెన్. అంటే కెపాసిటర్ ఒక్కసారిగా ఛార్జ్ అవుతుంది, ఒక్కసారిగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, లైక్ ఇన్ అవర్ మొబైల్ ఫోన్. అండ్ సిమిలర్లీ సడన్ చేంజెస్ అనేది తీసుకోదు కెపాసిటర్. ఇన్పుట్ మనం సడన్గా పెంచామనుకోండి, స్టెప్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి, కెపాసిటర్ ఇంత ముందు వోల్టేజ్ 0 ఉంది, స్టెప్ వోల్టేజ్ V ఛార్జ్ అవ్వదు. సో అప్పుడు మన కెపాసిటర్ యాక్ట్ as no voltage drop, almost will be 0 voltage. And next one, coming to the sinusoidal input. సో ఈ sinusoidal input అప్లై చేసినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ షేప్ కూడా sinusoidal వేవ్ ఫామ్, ఎందుకని లీనియర్ సర్క్యూట్ కాబట్టి. మరి అటువంటిప్పుడు ఇక్కడ మనం అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్, ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డ్రా చేయకుండా ఏం గీసాం చూడండి. ఇక్కడ గెయిన్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్. గెయిన్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ గ్రాఫ్ అంటే ఏంటమ్మా, దీన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్ అంటారు. గెయిన్ వర్సెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ కర్వ్ని ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ కర్వ్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాలి, గెయిన్ కావాలి. గెయిన్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, దాన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. హియర్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఇస్ కాన్స్టెంట్, ఓన్లీ వేరియబుల్ ఇస్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఫ్రీక్వెన్సీని వేరీ చేస్తా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ ఎంత వచ్చినాయి. ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఫిక్స్డ్ వోల్టేజ్, యూఆర్ అప్లైయింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ sinusoidal వేవ్ ఫామ్, ఫిక్స్డ్ యాంప్లిట్యూడ్. దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ 20 millivolts అనుకోండి. sinusoidal సిగ్నల్లో ఫంక్షన్ జనరేటర్ sinusoidal సిగ్నల్ తీసుకుంటున్నాం. దర్ ఇస్ 20 millivolts ఇస్ ఫిక్స్డ్ వన్, ఓన్లీ చేంజింగ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫస్ట్ 1 kHz పెట్టాం, నెక్స్ట్ 2 kHz, నెక్స్ట్ 10 kHz. లైక్వైజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ చేసి కరస్పాండింగ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత V0/Vi క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత మనకి గ్రాఫ్ గీసాం, ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ గెయిన్. మన పాయింట్స్ పెడతాం. F equal to 0 దగ్గర V0/Vi. Similarly F equal to 1 kHz, similarly F equal to 10 kHz. likewise ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇస్ అట్ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ F equal to F2 పాయింట్ దగ్గర గెయిన్ అనేది 1/√2 టైమ్స్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ. ఇక్కడ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 1, కాబట్టి 1/√2 into 1 means 1/√2. దట్ వాల్యూ ఇస్ 0.707, లేదా దీన్ని 3 dB పాయింట్ అని కూడా అంటారు, ఎందుకంటే పవర్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు హాఫ్ పవర్ అయింది. బట్ హియర్ రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఎందుకని అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం, లో పాస్ ఫిల్టర్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 0 ఫ్రీక్వెన్సీ నుంచి అప్ టు ఎంత ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు పంపించాలి అంటే ఆ సర్క్యూట్లో వితౌట్ అటెన్యూయేషన్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటెడ్ టు అవుట్పుట్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 kHz అనుకున్నాం అనుకోండి, 0 to 10 kHz వరకు వితౌట్ అటెన్యూయేషన్ ఆర్ లో అటెన్యూయేషన్. అబౌవ్ 10 kHz will be more attenuation or 100% attenuation will be required. That is a low pass filter. ఇదే ఐడియల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అయింది అనుకోండి, ఎగ్జాక్ట్గా ఈ 1 అనే లైన్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. అంటే V0/Vi ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఈక్వల్ టు 1 అప్ టు F2 ఫ్రీక్వెన్సీ, కడా ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు. ఇది ప్రాక్టికల్ కాబట్టి మనకి గెయిన్ తగ్గుతుంది అప్ టు 0 to F2లో కూడా. కొంతమంది అడగొచ్చు, లో పాస్ ఫిల్టర్, ఐడియల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ అంటే 0 to 10 kHz వరకు, లేదా ఎగ్జాంపుల్ F2 ఈక్వల్ 10 అయితే 0 నుంచి 10 kHz వరకు వితౌట్ అటెన్యూయేషన్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, ఇన్పుట్ ఎంత ఉందో అవుట్పుట్ కూడా అంతే రావాలి, అంటే గెయిన్ ఈక్వల్ టు యూనిటీ అవ్వాలి. మరి యూనిటీ ఎందుకు అవ్వలేదు సార్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాక్టికల్ వన్. ప్రాక్టికల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ కాబట్టి కెపాసిటీ ఆల్సో హ్యావింగ్ సమ్ రెసిస్టెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ వోల్టేజ్ చేంజెస్ విల్ బి దేర్. సిమిలర్లీ ఇక్కడ R ఈక్వల్ టు 1K తీసుకున్నాం అనుకోండి, ప్రాక్టికల్ కేసులో మేబీ 980 ohms ఉండొచ్చు, లేదా 1020 ohms. లైక్వైజ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్, దట్ ఇస్ టాలరెన్స్ అంటారు. సో దానివల్ల మనకి ఎగ్జాక్ట్ రాదు. ప్రాక్టికల్ లో పాస్ ఫిల్టర్ లైక్వైజ్ రెస్పాన్స్. ఈ రెస్పాన్స్లో ఈ అప్పర్ 3D ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే, గెయిన్ వాల్యూ కనుక్కొని ఈక్వేషన్లో మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ అంటే గెయిన్ వాల్యూ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ టు 1/√2 అయ్యే దగ్గర ఆ యాంప్లిట్యూడ్ దగ్గర ఉండే ఫ్రీక్వెన్సీని అప్పర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. సో దీనికి కరస్పాండింగ్ ఈక్వేషన్. సో వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్, సో గెయిన్ ఈక్వేషన్ రాసాం, వోల్టేజ్ గెయిన్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఇక్కడ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే గెయిన్ రాసేటప్పుడు అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్ రాయండి. యాక్చువల్గా రాయాల్సింది ఏంటి, మనం అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కాబట్టి ఈ రియాక్టెన్స్ ఇంటూ ఆర్ ఇంపిడెన్స్ ఇంటూ కరెంట్ డివైడ్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్ ఇంటూ కరెంట్ రాయాలి. కరెంట్స్ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లో క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డొమైన్లో, కాబట్టి డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్ రాసాం ఇక్కడ ఫార్ములా. సో రాసి సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఈ ఎస్ అనేది ఎలా వచ్చిందంటే మన కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ 1/jω, jω బదులు ఎస్ రాయండి.
తర్వాత ఈ వచ్చిన వాల్యూని ఎస్ ఈక్వల్ టు జే ఒమేగా రాసిన తర్వాత ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2πf. ఒమేగానే ఉంటారు యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్ ఈస్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు దీనికి మోడ్యులస్ అప్లై చేయండి అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్. ఇక్కడ కింద డినామినేటర్లో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఆర్ రెక్టాంగులర్ ఫామ్. దిస్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ టు పోలార్ ఫామ్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే థీటా, సారీ ఆర్ ఇంటూ ఈ పవర్ జే థీటా. ఆర్ వాల్యూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఎక్స్ అంటే ఏంటి రియల్ పార్ట్, వై అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్. సో ఈ గెయిన్ని 1/√2కి ఈక్వల్ చేయండి. ఈ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు F2 రాయండి. రాసి F2 వాల్యూ కనుక్కోండి. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. F2 ఈక్వల్ టు 1/2πRC అంటే మనం ఈ సర్క్యూట్ అనేది ఎంతవరకు ఫ్రీక్వెన్సీ వరకు ట్రాన్స్మిట్ చేయగలదు అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆర్ అండ్ సి వాల్యూస్. అంటే 0 నుంచి 10 kHz వరకు లేదా 0 నుంచి 20 kHz వరకు పంపించగలదా అనేది డిపెండింగ్ ఆన్ చూసింగ్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆర్ అండ్ సి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈ F2 వాల్యూ మనకు తెలిసిన తర్వాత F2 ఈక్వల్ 1/2πRC. ఈ 2πRCని క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. అప్పుడు ఏమైంది 2πRC ఈక్వల్ 1/F2. ఇక్కడ రాయండి 2πRC బదులు రాసి ఈ గెయిన్ వాల్యూ రాయండి ఈక్వేషన్. ఆ తర్వాత దీనికి మోడ్యులస్ అప్లై చేయండి. అండ్ థీటా ఈక్వల్ టు ఇమాజినరీ పార్ట్ బై రియల్ పార్ట్, tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ పార్ట్ బై రియల్ పార్ట్ రాసి. దిస్ ఇస్ సైనూసోయిడల్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ స్టెప్ ఇన్పుట్. సో ఈ స్టెప్ ఇన్పుట్లో చూడండి జాగ్రత్త. హియర్ విల్ బి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సడన్లీ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ t ఈక్వల్ టు 0 నుంచి v వరకు చేంజ్ అయింది. సడన్ చేంజెస్ అక్కర్ అట్ t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర. ఇక్కడ మన కెపాసిటర్ ఉంది. సో కెపాసిటర్ అనేది సడన్ చేంజెస్ని తీసుకోదు. కాబట్టి ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ v వోల్ట్స్ ఆఫ్టర్ t ఈక్వల్ టు 0 ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూ ఆఫ్ టైం. అప్పుడు ఈ v వోల్ట్స్ మొత్తం కూడా లెట్ అస్ ఎగ్జాంపుల్ v ఈక్వల్ 10 volts అనుకోండి. ఈ 10 volts కూడా అక్రాస్ ద రెసిస్టరే ఉంటుంది, కెపాసిటర్లోకి వెళ్ళదు. ఎందుకని కెపాసిటర్ స్లోగా ఛార్జ్ అయ్యింది కాబట్టి కెపాసిటర్ ఏం తీసుకోదు. కాబట్టి మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఆల్మోస్ట్ విల్ బి 0. whenever will be capacitor be charging after certain time. కొంచెం టైం అయిన తర్వాత ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అప్లై స్టెప్ వోల్టేజ్ అప్లై చేసిన తర్వాత కెపాసిటర్ స్లోలీ ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఛార్జింగ్. ఇప్పుడు ఈ ఛార్జింగ్ దానికి మనం ఈక్వేషన్ ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. తర్వాత దీంట్లో టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి, రైస్ టైం అంటే ఏంటి, తర్వాత 10% అంటే ఏంటి, 90% ఇవన్నీ కూడా డిఫైన్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, స్టెప్ వోల్టేజ్. సైనూసోయిడల్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? సైనూసోయిడల్ ఏంటి, అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కోవడం కోసం F2 కనుక్కోవడం కోసం కావాలి. F1 ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ లో పాస్ కాబట్టి బ్యాండ్ విడ్త్ ఈక్వల్ టు F2. F2 మైనస్ F1, F1 is 0. సో స్టెప్ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో దీనికి కొంచెం మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ జాగ్రత్త చూడండి. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది చూడండి, కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ రాసాం. రాసిన తర్వాత కరెంట్కి ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి, మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కరెంట్. తర్వాత విఐ ఆఫ్ టీ కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ డెరివేటివ్ 0 అలా రాసి ఈక్వేషన్ రాసింది. ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టైమ్ డొమైన్. అంటే ఐ ఆఫ్ టీ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, కరెంట్ వాల్యూ అవుట్ ఫైండ్ అవుట్. దీన్ని కనుక్కోవడానికి సొల్యూషన్ మనం డైరెక్ట్గా మ్యాథమెటిక్స్లో చేసినట్టు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ చేసి చేయొచ్చు. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్లో ఈజియెస్ట్ వన్. ఈ డిఐ ఆఫ్ టీ బై డిటీకి ఎస్ ఇంటూ ఐ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఐ ఆఫ్ 0 రాయాలి. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఐ ఆఫ్ టీకి ఐ ఆఫ్ ఎస్ ఇలా రాసి ఐ ఆఫ్ 0 ప్లస్ తర్వాత ఐ ఆఫ్ ఎస్. ఐ ఆఫ్ 0 ప్లస్ అంటే ఏంటి, ఇనీషియల్ కరెంట్ అంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఇనీషియల్గా ఎంత పాస్ అవుతుంది. ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటీస్ V డాష్ అనుకున్నాం, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ V వోల్ట్స్ కాబట్టి కరెంట్ ఏమైతే చూడండి V మైనస్ V డాష్ బై R, దట్ ఈస్ ఐ ఆఫ్ 0 ప్లస్. ఆ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. తర్వాత ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా వచ్చింది, దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సపోజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ 5 volts అనుకోండి, రెస్ట్లో డ్రాప్ 2 volts అనుకోండి. కెపాసిటీ వోల్టేజ్ ఎంత ఇది చెప్పండి, 5 మైనస్ 2 అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మైనస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. కాబట్టి కెపాసిటీ వోల్టేజ్ అంటే ఏమని రాయొచ్చు మనం, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మైనస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్. సో V naught of S ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మీన్స్ VI of t లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మైనస్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద రెసిస్టర్ I of t ఇంటూ R. I of t లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ I of S. ఈ I of S వాల్యూ ఈ వచ్చిన ఆన్సర్కి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ రాయడం. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ 1 ఈక్వల్ టు 1/s కాబట్టి 1/sకి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వస్తే 1 వచ్చింది కాబట్టి V. తర్వాత V మైనస్ V డాష్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. 1/s ప్లస్ a లాప్లాస్ కనుక ఉంటే దానికి టైం డొమైన్లో ఏంటి ఇన్వర్స్ e పవర్ మైనస్ at ఇంటూ u ఆఫ్ t. ఆ స్మాల్ a ప్లస్లో ఇక్కడ 1/RC ఉంది, దాని ప్రకారం రాయండి. ఆ తర్వాత V డాష్ అనేది ఇనీషియల్ వోల్టేజ్, కెపాసిటీ ఇనీషియల్ వోల్టేజ్. V అనేది ఏంటి, ఫైనల్ వోల్టేజ్, కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు. సో దీని మీద ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా, దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. సో V naught of t ఈక్వల్ V final minus of V final minus
V initial into e power minus t by RC. ఇప్పుడు ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ 0 పెట్టి V final ఈక్వల్ టు V సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ ఇది. ఆ తర్వాత మనం ఈ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకొని ఇది ఎక్స్పోనెన్షియల్ కర్వ్ యొక్క ఈక్వేషన్. ఈ సాలిడ్ థిక్ లైన్ చూడండి, దీని యొక్క థిక్ లైన్ ఈక్వేషన్ అంటే కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ వేవ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫామ్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం t ఈక్వల్ టు T1 దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 0.1 V ఉంది. కాబట్టి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇక్కడ 0.1 రాస్తాం, ఈ స్మాల్ t ప్లేస్లో T1 రాయండి. అదేవిధంగా స్మాల్ t ఈక్వల్ T2 దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది? 0.9. V0 బదులు 0.9 రాయండి, ఈ స్మాల్ t బదులు T2 రాయండి. ఆ రెండింటి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ రైజ్ టైం. టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? 63.2% వరకు ఛార్జ్ అవ్వడానికి పట్టే టైంని అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ టు రైజ్ ఫ్రమ్ 0 to 63.2% వరకు ఇంక్రీజ్ అవడానికి పట్టే టైంని టైం కాన్స్టెంట్ అంటారు. ఆ టైం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఆర్సీ అంటారు. టౌ ఈక్వల్ టు ఆర్సీ సింబల్ టౌ. ఆ రైజ్ టైం టీఆర్ ఈక్వల్ టు 2.2 ఆర్సీ వచ్చింది. తర్వాత రైజ్ టైంకి బ్యాండ్విడ్త్ రిలేషన్షిప్, దిస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఈ ఈక్వేషన్ మనకి సైన్సాయిడల్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు వచ్చింది, F2 ఈక్వల్ టు 1/2 RC. సో దీని నుంచి ఆర్సీ ఏమైతే చెప్పండి? 1/2 F2. తర్వాత రైజ్ టైం టీఆర్ ఈక్వల్ టు 2.2 RC. ఈ ఆర్సీ ప్లస్లో 1/2 F2 రాయండి. సింప్లిఫై చేసాం మనం. ఈ F2 ఈ సేమ్ యాజ్ బ్యాండ్విడ్త్. ఎందుకని? లో పాస్ ఫిల్టర్లో F2 మైనస్ F1 జనరల్ బ్యాండ్విడ్త్. F1 is 0 ఇట్ సెల్ఫ్. కాబట్టి లో పాస్ ఫిల్టర్ బ్యాండ్విడ్త్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ 3D ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? మరి రైజ్ టైమ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఆర్సీ, టైం కాన్స్టెంట్ అని చెప్పొచ్చు. అదేవిధంగా రైజ్ టైమ్ టీఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బ్యాండ్విడ్త్ ఆర్ అప్పర్ 3D ఫ్రీక్వెన్సీ. సో దిస్ ఇస్ వెరీ నెక్స్ట్ వన్, పల్స్. సో ఈ పల్స్ ఇన్పుట్ చూడండి, అప్ టు t ఈక్వల్ టు TP వరకు దిస్ వేవ్ ఫామ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ స్టెప్. స్టెప్ ఏం చేసాం మనం? స్టెప్ అప్లై చేసినప్పుడు కెపాసిటర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఛార్జ్ అయింది, అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా ఛార్జ్ అయింది. కాబట్టి t ఈక్వల్ టు TP టైం వరకు కూడా పల్స్ వేవ్ ఫామ్, స్టెప్ వేవ్ ఫామ్ బోత్ విల్ బి సేమ్. కాబట్టి స్టెప్కి ఏదైతే వచ్చిందో అదే ఈక్వేషన్ రాశారు చూడండి ఇక్కడ. సో 0 to TP వరకు పల్స్ విత్ వాట్ ఎవర్ ద TP వాల్యూ. లేదా ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 10 milliseconds ఇచ్చారు అనుకోండి, అంటే 0 నుంచి 10 milliseconds వరకు మధ్యలో రీజియన్లో స్టెప్ వేవ్ ఫామ్కి ఏదైతే రెస్పాన్స్ వచ్చిందో, లో పాస్ ఫిల్టర్కి మనం స్టెప్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏదైతే రెస్పాన్స్ వచ్చిందో సేమ్ రెస్పాన్స్ ఈక్వేషన్ యు ఆర్ యూజింగ్ హియర్ ఆల్సో. ఆ తర్వాత t ఈక్వల్ టు TP దగ్గర కావాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఈ స్మాల్ t ప్లేస్లో TP రాయండి, ఈ V0ని VP అనుకోండి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ సడన్గా V వోల్ట్స్ ఫాల్ అయింది, కాబట్టి ఇన్పుట్ లేదు, కెపాసిటర్ ఆల్రెడీ ఛార్జింగ్ టు పీక్ వాల్యూ VPకి ఛార్జ్ అయింది, కాబట్టి అది స్లోగా డిశ్చార్జ్ అయ్యింది. సో డిశ్చార్జ్ అయ్యేదానికి ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పీక్ వాల్యూ VP ఇంటూ e పవర్ మైనస్ t బై RC యాక్చువల్ వన్. కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ TP టైం అయిపోయింది, ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ రైజింగ్ పోర్షన్ అంటే కెపాసిటర్ ఛార్జింగ్ పోర్షన్, కాబట్టి ఈ టైం తీసేయాలి. e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ t మైనస్ TP బై RC. ఇక్కడ మరి 3 వేవ్ ఫామ్స్ ఎందుకు వచ్చింది సార్? ఒక పల్సే కదా మనం అప్లై చేసింది. ఎందుకనంటే ఈ ఆర్సీ వాల్యూ టైం కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కంపేరింగ్ విత్ పల్స్ విత్. సో కాబట్టి టైం కాన్స్టెంట్ మారుతూ ఉంటే, అంటే రెస్ట్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ మారుస్తూ ఉంటే అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ కూడా మారిపోద్ది. సేమ్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినా కూడా రెసిస్టర్ కెపాసిటీ వాల్యూస్ ఆర్ చేంజింగ్, దెన్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ షేప్ ఆల్సో విల్ బి చేంజెస్. ఇది డిఫరెంట్ కండిషన్స్ పల్స్ ఇన్పుట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ది స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్. స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చదవాలమ్మా. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. either theoretically they will ask or maybe problem in the square wave form. అంటే ఈ లో పాస్ ఫిల్టర్ కి స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ అప్లై చేసినప్పుడు రెస్పాన్స్ ఎంత వచ్చింది? ఇన్పుట్ పీక్ వాల్యూస్ ఇస్తారు మీకు, పీక్ టు పీక్ వాల్యూస్ విల్ బి గివెన్, టైం పీరియడ్ ఇస్తారు లేదా ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్తారు. ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? అవుట్పుట్ రెస్పాన్స్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇండికేషన్స్ V1 V2. ఏంటి V1 V2 అనేది ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో ఉండేది చూడండి. సో థర్డ్ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. V1 V2 అంటే ఏంటి? ఇక్కడ V2 ఈస్ at t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎంత అంటే కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ ఎంత. సిమిలర్లీ at స్మాల్ t ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T1 టైం దగ్గర అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత లేదా కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత, దట్ ఇస్ V1. సిమిలర్లీ V0 కర్వ్. సిమిలర్లీ అటు ఫైండ్ అవుట్ లైక్ వైజ్. ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది V01 అండ్ V02. ఈ రెండు తెలిస్తే V1 V2 ఈజీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎందుకని ఈ V01 ఎక్స్ప్రెషన్లో స్మాల్ t బదులు క్యాపిటల్ T1 రాయటం, తర్వాత V01 ఆఫ్ t బదులు V1 అని రాయటం. ఇక్కడ
ఈ పాయింట్ దగ్గర. సిమిలర్లీ దిస్ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, స్మాల్ t ఈక్వల్ టు t1 ప్లస్ t2 రాయటం అండ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు v2 అని రాయటం. కాబట్టి v02 కర్వ్ ఈక్వేషన్ తెలియాలి. మరి ఈ రెండు కర్వ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి అంటే కెపాసిటీ ఛార్జింగ్ పోర్షన్ ఈక్వేషన్ అండ్ కెపాసిటీ డిశ్చార్జింగ్ పోర్షన్ ఈక్వేషన్. సో దానికి యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఇస్ దిస్ ఫార్ములా. సో ఈ ఫార్ములా మనకి ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా, మనకి స్టెప్ ఇన్పుట్ అప్లయింగ్ టు లో పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే v01 v02 కూడా వస్తాయమ్మా. ఇప్పుడు v01 వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి చెప్పండి ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి. సో ఇనీషియల్ వాల్యూ ఎంత ఉంది చూడండి, ఇక్కడ v2, కాబట్టి v ఇనీషియల్ బదులు v2 రాస్తాం. మరి ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత రాయాలి? చాలామంది రాంగ్ రాసేది ఇక్కడ రాస్తారు, మరి తప్పు రాస్తారు. v ఫైనల్ అంటే v1 రాస్తారు. డోంట్ రైట్ v1 because here capacitor will be sufficient time is providing. అంటే కెపాసిటర్కి సఫిషియంట్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తే కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు, దట్ ఇస్ ద స్క్వేర్ వేవ్ ఫార్మ్ లో పాజిటివ్ పీక్ హైట్ ఎంత ఉంది, v డాష్ ఉంది. కాబట్టి దిస్ ద v డాష్ ఇస్ ఫైనల్ వాల్యూ అయింది. దిస్ ద ఓన్లీ చేంజ్. ఇక్కడ v డాష్ రాయాలి, చాలా మంది v1 అని రాస్తారు. సో ఇక్కడ v డాష్ రాయాలి, ఇక్కడ కూడా v డాష్ మైనస్ v ఇనిషియల్ అంటే v2 రాయాలి. అంటే v01 కర్వ్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికేయింగ్ వన్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ డికేయింగ్ వన్లో స్టార్టింగ్ టైం ఎంత, స్మాల్ t ఈక్వల్ టు t1 దగ్గర. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వాల్యూ ఎంత చూడండి, ఇనీషియల్ వోల్టేజ్ వాల్యూ v1. కాబట్టి v ఇనిషియల్ ఎంత రాయాలి మనం, v1 అని రాయాలి. మరి ఫైనల్ వాల్యూ అంటే ఎంత రాయాలి, కెపాసిటీ ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అవ్వగలదు సఫిషియంట్ టైం ప్రొవైడ్ చేస్తే. ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్లో నెగిటివ్ పల్స్ అప్లై చేస్తుంది. సో నెగిటివ్ పల్స్ పీక్ ఎంత చూడండి, v డబల్ డాష్. కాబట్టి v ఫైనల్ ప్లేస్లో v డబల్ డాష్ రాయాలి. ఎప్పుడు ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ పీక్లో నెగిటివ్ పీక్ అప్లై చేసినప్పుడు, లేదా కెపాసిటీ డిశ్చార్జింగ్ పోర్షన్ యొక్క వేవ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు v02 ఆఫ్ t రాసేటప్పుడు v ఫైనల్ ఈక్వల్ టు v డబల్ డాష్ రాయాలి, నాట్ v2. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఆ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం అంతే. మనకి v01 v02 ఈక్వేషన్స్ వచ్చింది చూడండి, ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాం అంతే. at t ఈక్వల్ టు t1 దగ్గర v01 ఈక్వల్ టు v1 అయింది. at t ఈక్వల్ టు t1 ప్లస్ t2 దగ్గర v02 ఈక్వల్ టు v2 అయింది. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసి v1 v2 కనుక్కోవడం. దిస్ వెరీ సింపుల్ వన్ వన్స్ యూ అండర్స్టూడ్. ఎవరికైనా రాకపోతే మీ ఫ్రెండ్స్ చేత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి, లేదంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ విల్ దేర్, ఎనీ ఫ్రీ టైమ్ విల్ దేర్, యూ హావ్ టు కాల్ టు మీ. ఫోన్ చేయండి, ఐ విల్ సెండ్ ది పీపీటీ టుడే ఫర్ ది లో పాస్ ఫిల్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ అప్ టు v1 v2 అంటే ఏంటమ్మా, స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ లో పాస్ ఫిల్టర్కి అప్లై చేసినప్పుడు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ ఛార్జింగ్ అండ్ డిశ్చార్జింగ్ వేవ్ ఫామ్స్ వచ్చింది. కెపాసిటీ ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవుతుంది, v1 వోల్టేజ్ వరకు. కెపాసిటీ మనకి ఎంతవరకు డిశ్చార్జ్ అవుతుంది అంటే v2 వరకు. మరి ఈ v1 v2 వాల్యూస్ తెలియాలి. ఆ v1 v2 కనుక్కోవాలంటే ఈ రెండు ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మనకి ఇంకా సింప్లిఫైడ్ కావాలి. దీంట్లో సింప్లిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, స్పెషల్ కేస్ t1 ఈక్వల్ టు t2 ఈక్వల్ టు t/2 అంటే దాని అర్థం ఏంటి. సపోజ్ ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఈ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్. సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ T1 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T2. మరి క్యాపిటల్ T1 అంటే ఏంటి, ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ పాజిటివ్ పీక్ డ్యూరేషన్. మరి క్యాపిటల్ T2 అంటే ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ నెగిటివ్ పీక్ డ్యూరేషన్. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినప్పుడు టోటల్ టైం t1 ఈక్వల్ టు t2 ఈక్వల్ టు t/2 అయినప్పుడు, లేదా t1 ప్లస్ t2 ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ T, అది పీరియడ్. తర్వాత పీక్ టు పీక్ వాల్యూస్లో ఒకటి +5 వోల్ట్స్ ఉంటే ఇంకోటి నెగిటివ్ పీక్ వాల్యూస్ -5 వోల్ట్స్. కాబట్టి ఇక్కడ v డాష్ అండ్ v డబల్ డాష్ కూడా రెండు కూడా సేమ్, ఓన్లీ సైన్ విల్ బి చేంజెస్. v డాష్ ఈక్వల్ టు +5 వోల్ట్స్, v డబల్ డాష్ ఈక్వల్ టు -5 వోల్ట్స్. దాన్నే ఇక్కడ మనకు v అని తీసుకుంటారు ఫర్ ఎ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్. చూడండి ఇక్కడ v డాష్ ఈక్వల్ టు -v డబల్ డాష్ దట్ ఈక్వల్ టు v/2, పీక్ వాల్యూలో సగం ఉంటుంది. సిమిలర్ t1 ఈక్వల్ టు t2 ఈక్వల్ టు t/2. అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు v1 వాల్యూ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద v1 వాల్యూ, కెపాసిటర్ రైజింగ్ పోర్షన్లో ఇచ్చిన టైం ఇంటర్వెల్ అంటే పాజిటివ్ పీక్ టైం ఇంటర్వెల్లో ఎంతవరకు ఛార్జ్ అవ్వగలదు, దట్ వాల్యూ ఇస్ v1. దట్ v1 వాల్యూ ఆన్సర్ ఇస్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వన్, దిస్ ఫార్ములా. So all of you must and should, that is the important formula is you have to use it, this formula only. Mainly you are using this formula is major one. Sometimes you can use it simple purpose, you can use it this one also, v/2 tan hx. But x equal to here t/,
4RC రాయాలి. చాలా మంది ఏం రాస్తారు, T/2RC రాస్తారు. సో కాబట్టి జాగ్రత్తగా రాసేటప్పుడు whenever in terms of x లో రాసేటప్పుడు x = T/4RC రాయాలి. T/2RC రాసేమంటే ఆన్సర్ మొత్తం పోదు. సో కేర్ఫుల్లీ using this formula is better one. In the external examination also, many times our solutions are sent to university, but I written this one only. Similarly, previous papers I have already seen. So JNT also following this formulas, you have to use it. V/2 1 minus e power minus T/2RC by 1 plus e power minus T/2RC formula రాయండి. ఎప్పుడు ఇది స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ లో పాస్ ఫిల్టర్కి ఇచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ యొక్క వోల్టేజ్ లెవెల్స్ కనుక్కోవడానికి ఈ ఫార్ములా ఇచ్చేయాలి V1. మరి V1 తెలిస్తే V2 వాల్యూ ఎలా కనుక్కోవాలి, దానికి ఆపోజిట్ మైనస్ సైన్ రైట్. ఎందుకని డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఇక్కడ సిమెట్రికల్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ అయితే ఈ పాజిటివ్ పిక్ డ్యూరేషన్ నెగిటివ్ పిక్ డ్యూరేషన్ రెండు సమానంగా ఉంటాయి. అంటే T1 = T2 = T/2 అయింది. కాబట్టి V1 వాల్యూ సపోజ్ +4 వోల్ట్స్ అనుకోండి, V2 = -4 వోల్ట్స్ అయింది. మనం ఇన్పుట్ +5 -5 అలా ఇచ్చినప్పుడు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ర్యాంప్. సో ర్యాంప్ గురించి నేను పెద్ద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ సింపుల్ వన్. ఆల్ఫా టీ ఇచ్చారు, దానికి కరెస్పాండింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయితే α/s². దీనికి కూడా గెయిన్ ఫార్ములా లాగా రాస్తాం. గెయిన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటమ్మా, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. ఆ తర్వాత ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తాం, ఎందుకు మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కాబట్టి. అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్. సింప్లిఫైడ్. ఇక్కడ తేడా ఏంటి, సైన్ సైడల్కి దీనికి ఏంటంటే, ఈ సైన్ సైడల్లో VI/Sని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంచుతాం. ఇక్కడ మనం రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చి VI/S వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం, α/s² అని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం వల్ల డినామినేటర్ మనకి ఎన్ని పోల్స్ వచ్చినాయి చూడండి, 3 పోల్స్ వచ్చినాయి. S³ వచ్చింది ఆర్డర్. ఆ 3 పోల్స్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి, A/s + B/s² + C/s + RC. దీనికి రాసి దీనికి ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ ఇన్వర్స్ లాప్లాస్ రాసిన తర్వాత ఇంతవరకు ఆన్సర్ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ దిస్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. సో ర్యాంప్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు దిస్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్, బట్ హియర్ conditions will be taken. So what are the conditions will be taken here? There are the two conditions. ఒకటేమో time constant RC is very small condition, ఇంకోటి RC is far greater than T condition. ఈ రెండు కండిషన్స్ అప్పుడు ఈ థర్డ్ టర్మ్ చూడండి, ఈ థర్డ్ టర్మ్ ఎలా చేంజ్ అయ్యిద్ది. సపోజ్ RC వెరీ స్మాల్ అంటే ఏమైంది చూడండి, e power minus T/RC = 0 అయిపోయింది. తర్వాత అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఈక్వేషన్. మరి e power minus T/RC వాల్యూ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు, కన్సిడర్ ఎప్పుడు చేస్తాం, RC is far greater than capital T. సో ఆ కండిషన్ అప్పుడు e power minus x ఫార్ములా రాయాలి. e power minus x ఫార్ములా ఏంటి, 1 - x by 1 factorial plus x² by 2 factorial minus x³ by 3 factorial. ఆ ఫార్ములా ప్రకారం రాసి సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. V0(t) = α/RC × T²/2. కాబట్టి లో పాస్ RC సర్క్యూట్ గుడ్ ఇంటిగ్రేటర్గా పనిచేయాలి, లేదా ఇంటిగ్రేటర్గా పనిచేయాలి అని అంటే RC far greater than T కండిషన్ వాడాలి. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. అంటే టైం కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యూట్ ఇన్పుట్ పీరియడ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇన్పుట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఆర్ ఎనీ వేవ్ ఫామ్ వాట్ ఎవర్ ద టైం పీరియడ్ విల్ బి గివెన్, ఆ టైం పీరియడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటేనే లో పాస్ ఫిల్టర్ యాక్ట్ యాజ్ ఇంటిగ్రేటర్. ఆ తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, ట్రాన్స్మిషన్ ఎర్రర్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్ థింగ్, ఇన్పుట్ మైనస్ అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. ఎప్పుడు కండిషన్ చూడండి, RC less than T కండిషన్, ఈ టీని తీసుకురండి, RC is far less than T కండిషన్ అప్పుడు మాత్రం ఏదైతే అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ వచ్చిందో మనకి ఇక్కడ ప్రీవియస్ వన్, యూ హావ్ టు సీ దిస్ వన్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్. ఆ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాక స్మాల్ T = క్యాపిటల్ T రాసాం, అంతే, సింప్లిఫైడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఎండ్ ఎగ్జామ్లో ఈ కండిషన్స్ రాయాలి. దిస్ RC is far less than T. ఇక్కడ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డీవియేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది, ఓన్లీ ఆరిజిన్ దగ్గర మాత్రమే చేంజ్ ఉంటుంది. దీన్ని వన్ టైం కాన్స్టెంట్ డిలే అంటారు. వన్ టైం కాన్స్టెంట్ అంటే RC డిలే ఉంది. రిమైనింగ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ సిమిలర్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్. కాబట్టి డిస్టార్షన్ తక్కువ ఉంది అంటాం. ఎప్పుడు ఏ కండిషన్లో, RC far less than T కండిషన్లో ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డిస్టార్షన్ ఆఫ్ ది ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ ఫర్ లో పాస్ RC సర్క్యూట్ ఇస్ లో. మరి అదే RC greater than T తీసుకుంటే చూడండి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ డీవియేషన్ ఇస్ లార్జ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్. సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్లో చాలా జాగ్రత్త రాయాల్సిన తప్పు అందరు రాసేది ఏంటంటే, ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ రాసేటప్పుడే V × 1 - e⁻ T/RC రాస్తారు. సో మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ విల్ రిటర్న్ రాంగ్ హియర్. ఇక్కడ RC అనేది రాయకూడదు.
ఎందుకని ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ జనరేట్ చేసే సర్క్యూట్ వేరు, దాని యొక్క టైం కాన్స్టెంట్ టౌ అని మనకి ఇచ్చారు. సో ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ని ఇప్పుడు మనం ఆర్సీ సర్క్యూట్ గుండా పాస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ ఆర్సీ సర్క్యూట్ యొక్క టైం కాన్స్టెంట్ ఆర్సీ, కానీ ఈ వేవ్ ఫామ్ జనరేట్ చేసే సర్క్యూట్ యొక్క టైం కాన్స్టెంట్ టౌ. ఇప్పుడు దీనికి ఎలా రాయాలి? అగైన్ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి? ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్ టు డ్రాప్ అక్రాస్ టూ రెసిస్టర్, టూ కాంపోనెంట్స్, ఒకటేమో రెసిస్టర్ ఇంకోటి కెపాసిటర్. ఆ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అంటే అవుట్పుట్ వోల్టేజ్, కాబట్టి V0 అని రాస్తాం. తర్వాత ఏం చేస్తాం చూడమ్మా, I వాల్యూ రాస్తాం. I వాల్యూ ఎలా రాస్తాం చూడండి, బేస్డ్ ఆన్ ది కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ని బట్టి రాస్తాం. దిస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ స్టెప్ తెలిస్తే ఈ డెరివేషన్ ఈజీ. సో I బదులు మనం C × dV0/dt రాసాం. రాసేసి ఇన్పుట్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. తర్వాత అప్లైయింగ్ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్, సింప్లిఫై చేస్తాం. ఇక్కడ కండిషన్ సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్త చేయండి. ఇక్కడ n ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1కి ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, n ఈక్వల్ టు 1కి ఒక కండిషన్. మరి n అంటే ఏంటి? RC/τ. అంటే x అంటే ఏంటి? T/τ. అంటే వచ్చిన ఈక్వేషన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేయాలి. సమ్ ఆఫ్ ది అజంప్షన్స్ యు హావ్ టేకెన్, పారామీటర్స్. సో దిస్ ఇస్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ which part? Low pass RC circuit. ఈ లో పాస్ RC సర్క్యూట్ ఎందుకు ఇంటిగ్రేటర్ అంటామని దీనికి ఒక డెరివేషన్, స్మాల్ డెరివేషన్. ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఫార్ములా ఏంటి? 1/C ఇంటిగ్రల్ I dt. మరి I అంటే ఏంటి? VI/R. ఎందుకని ఇనీషియల్ కెపాసిటీ ఏం తీసుకోదు, సడన్ చేంజెస్, మొత్తం వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ రెసిస్టర్ ఓన్లీ, కాబట్టి VI/R అని రాస్తాం. కాబట్టి ఆర్ని బయట తీసుకురండి, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 1/RC ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ VI dt. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ చూస్తే ఏమర్థం చూడండి, మా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ VI/t. అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఇంటిగ్రేటర్ అన్నాం. ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ హియర్ 1/RC. తర్వాత దానికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తున్నారు, ఒక ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ α/t అనే ర్యాంప్ వేవ్ ఫామ్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. VI/t ప్లస్ α/RC × t²/2. ఇదే ఈక్వేషన్ మనకి ఎక్కడ వచ్చింది చూడండి, ర్యాంప్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు. సో ర్యాంప్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసినప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి, V0 equal to α/RC × t²/2 for RC far greater than t condition. RC far greater than t condition. So this is RC far greater than t condition. కాబట్టి RC far greater than t condition లో లో పాస్ RC సర్క్యూట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ఇంటిగ్రేటర్. ఇది గుడ్ క్రైటీరియా. అంటే దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం చేపిస్తాను మీకు. ఆనంద్ కుమార్లో టెక్స్ట్ బుక్లో లాస్ట్ 1.39 లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది, 39th ప్రాబ్లం. ఆ ప్రాబ్లం మీకు ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తారు. RC greater than 15T అంటే ఎందుకు వచ్చింది, ఎంత యాంగిల్, ఎందుకు ఇంటిగ్రేటర్ ప్రిఫరబుల్ కంపేర్ టు డిఫరెన్షియేటర్. అంటే ఇంటిగ్రేటర్ అంటే ఏంటి? లో పాస్ ఫిల్టర్. డిఫరెన్షియేటర్ అంటే ఏంటి? హై పాస్ ఫిల్టర్. హై పాస్ ఫిల్టర్ కంటే లో పాస్ ఫిల్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అనే దానికి ఒక 4 కండిషన్స్. సమ్టైమ్స్ ఇది ఎక్స్టర్నల్ ఎగ్జామ్ ఆస్కింగ్ వై ప్రిఫర్ లో పాస్ RC సర్క్యూట్ కంపేర్ టు హై పాస్ RC సర్క్యూట్ అని అడుగుతారు. ఎందుకు లో పాస్ ఫిల్టర్లో ఎక్కువ వాడతాం మన సర్క్యూట్స్లో, ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్. దానికి 4 పాయింట్స్. వాట్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఆర్ ఇంటిగ్రేటర్ కంపేర్ టు హై పాస్ ఫిల్టర్. Now coming to the, so how much will be time will be there? No, will be another. So another 5 or 10 minutes will be there. I will complete the high pass 1 or 2 inputs. This is the high pass RC circuit. Up to now you have seen low pass RC circuit. Circuit difference is here will be resistor, here will be capacitor there. Low pass. High pass is only rendu interchange. Capacitor ఏమో series connection వచ్చింది, ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ కి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మధ్యలో వచ్చింది. Now output voltage taken across the resistor. Resistor is shunt connection. ఇది చేంజ్, సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చేంజ్ ఎలా ఉంటుంది, లో పాస్ హై పాస్. తర్వాత హై పాస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ విల్ ట్రాన్స్మిట్ ఓన్లీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. బట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఏం చేయాలి? అటెన్యూయేట్స్ ఆర్ స్టాప్స్ ది లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 3 కండిషన్స్ ఏమేంటి అయ్యి? అట్ 0 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఏమైంది, కెపాసిటీ ఎలా ఆపరేట్ అయింది బేస్డ్ ఆన్ కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ ప్రకారం. 0 ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర F = 0 పెడితే 1/0 అంటే ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ రియాక్టెన్స్ ఆపరేట్ F = 0 అంటే కెపాసిటీ రియాక్టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్. కాబట్టి కెపాసిటీ ఏం చేసినట్టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని DC వోల్టేజ్ని బ్లాక్ చేసింది. 0 ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే DC వోల్టేజ్ ఉంది లేదా కాన్స్టెంట్ వోల్టేజ్ బ్లాక్ చేసింది. కాబట్టి దీని ఏమంటారు? ఈ కెపాసిటర్ని బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్ అంటారు. బ్లాకింగ్ కెపాసిటర్. సిమిలర్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకోండి అమ్మ, ఈ కెపాసిటర్ రియాక్టెన్స్ ఇన్ ద డినామినేటర్లో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ పెరుగుతుంది. పెరుగుతున్నప్పుడు ఏమైంది? 1/లార్జ్ వాల్యూ అంటే ఎంత? ఆల్మోస్ట్ = 0.
అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్కి కెపాసిటర్ వర్చువల్లీ యాక్ట్ అయ్యే షార్ట్ సర్క్యూట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్కి. కాబట్టి కెపాసిటర్ ఉన్నా కూడా లేనట్టు, అప్పుడు మనకేమైతే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ మొత్తం కూడా రెసిస్టర్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ సర్క్యూట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ అలౌ చేస్తుంది వితౌట్ అటెన్యూయేషన్, అండ్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ విల్ బి స్టాప్స్ బై ది కెపాసిటర్. ఇలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి లో హై పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ది హై పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్, యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ సైనసాయిడల్ ఇన్పుట్. అంటే సైనసాయిడల్ వేవ్ ఫామ్ని హై పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్కి అప్లై చేసినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఆల్సో సైనసాయిడల్, వి నో దట్. మరి ఇక్కడ గీయాల్సిన గ్రాఫ్ ఏంటి, మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, గెయిన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో గెయిన్ వాల్యూ కనుక్కొని దాని నుంచి గెయిన్ వాల్యూ 1/√2కి ఈక్వల్ చేసి ఏం కనుక్కోవాలి మనం, లోయర్ 3 dB అప్పర్ 3 dB. లో పాస్ ఫిల్టర్కి మనం అప్పర్ 3 dB కనుక్కున్నాం, మరి హై పాస్ ఫిల్టర్కి రివర్స్. అంటే ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర నుంచి ఎలవ్ చేస్తుంది హై పాస్ ఆర్ సర్క్యూట్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, లో పాస్ ఫిల్టర్ 0 to 10 kHz వరకు పాస్ చేస్తుంది వితౌట్ అటెన్యూయేషన్. 10 kHz కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయన్నీ కూడా స్టాప్ చేస్తుంది లో పాస్. మరి హై పాస్ ఏం చేయాలి, 10 kHz సిగ్నల్స్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ అన్నింటినీ పాస్ చేయాలి, లో ఫ్రీక్వెన్సీని స్టాప్ చేయాలి. కాబట్టి మనకి లోయర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ పాయింట్ కావాలి. అంటే F = F1. ఆ పాయింట్ దగ్గర మనకు వోల్టేజ్ గెయిన్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది, 1/√2 టైమ్స్ ఉంటుంది. మరి దీని డెరివేషన్ చూడండి, సిమిలర్ వన్, ప్రీవియస్ వన్, వాట్ ఎవర్ యూ హావ్ సీన్. Just only one slide. Sinusoidal input applying to the high pass R circuit. So what is your response? What is the gain value? Simple thing you have to see here. Gain value అంటే ఏం రాయాలి చెప్పండి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. మరి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఏంటంటే అక్రాస్ ఏ కాంపోనెంట్ ఇస్తాం మనం, రెసిస్టర్. కాబట్టి రెసిస్టర్ అంటే ఏంటి, అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బై అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ మీన్స్ రెసిస్టర్ ఆర్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్. ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే టోటల్ ఇన్పుట్. టోటల్ ఇంపిడెన్స్ అంటే ఏమవుతుంది చూడండి, 1/CS + R. ఎప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి, సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు చూడండి, కింద డినామినేటర్లో ఆర్ కామన్ తీస్తారు, ఆర్ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. కాబట్టి మిగిలిన చూడండి 1/1 + 1/RCS. మరి ఎస్ అంటే ఏంటి, ఏమనుకున్నాం మనం, S = jω. కాబట్టి ఎస్ బదులు jω రాయండి. ఇది ఎస్ డొమైన్, లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డొమైన్ కన్వర్టింగ్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్. jω అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ డొమైన్, ఒమేగా ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఒమేగా కెన్ బి రిటన్ యాస్ 2πf. F ఇస్ న్యాచురల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ మనకి మైనస్ సైన్ ఎందుకు వచ్చిందమ్మా, ఎందుకంటే ఇక్కడ 1/jωRC ఉంది. బట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అంటే ఎలా ఉండాలి, ఏదర్ x ± iy. అంటే మనకి x + iy అని ఉండాలి, అంతేగాని x + 1/jy అని ఉండకూడదు. అందుకని ఏం చేసామంటే ఇక్కడ మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ వస్తుంది 1 + 1/jωRC. ఈ సెకండ్ టర్మ్ని పైన కింద jతో మల్టిప్లై చేయండి, అప్పుడేమైంది j/RC × ఒమేగా. కింద j² కూడా ఉంటుంది. ఆ j అంటే ఏంటమ్మా, j² అంటే -1 ఆర్ i². కాబట్టి మైనస్ సైన్ రాసాం ఇక్కడ. సో 1 - j × 1/ωRC వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒమేగా ప్లేస్లో 2πf రాయండి. ఇది గెయిన్ ఈక్వేషన్. మరి ఈ గెయిన్ ఈక్వేషన్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ A = సింప్లీ √² రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ స్క్వేర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్కి అప్లై చేసాం. అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి, ఈ గెయిన్ దేనికి ఈక్వల్ చేయాలి, మనం 1/√2కి ఈక్వల్ చేయాలి. డయాగ్రామ్ చూడండి, 1/√2కి ఈక్వల్ చేసాం. గెయిన్ = 1/√2 అయినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ అంతా F = F1. అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో స్మాల్ f ప్లేస్లో F1 రాయండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మోడ్యులస్ ఆఫ్ A ప్లేస్లో 1/√2 రాయండి. ప్రాసెస్ సింప్లిఫై చేయండి. దీన్ని కింద డినామినేటర్ స్క్వేర్ చేయండి, న్యూమినేటర్ సేమ్ కాబట్టి స్క్వేర్ చేసాం, రూట్ పోయింది. సింప్లిఫై చేస్తే F1 ఎంత వచ్చింది చూడండి, 1/2πRC. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. సో మనకి లో పాస్లో F2 = 1/2πRC వచ్చింది. ఇక్కడ హై పాస్లో లోయర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ F1 = 1/2πRC. అంటే ఏంటి, F1 F2లకి రెండు కూడా సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫార్ములా, సేమ్ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. F2కి 1/2πRC, F1 ఫర్ హై పాస్ సర్క్యూట్ కూడా 1/2πRC. అక్కడేమో అప్పర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ, ఇక్కడేమో లోయర్ 3 dB ఫ్రీక్వెన్సీ. జాగ్రత్తగా రండి, దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ సిమిలర్ ఫార్ములాస్. ఇక్కడ చాలా సింపుల్, గెయిన్ = అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్, అంటే అవుట్పుట్ ఇంపిడెన్స్ బై టోటల్ ఇంపిడెన్స్. ఆ తర్వాత ఎస్ బదులు jω రాయండి, ఒమేగా ప్లస్ 2πf రాయండి. ఒమేగా ప్లస్లో మోడ్యులస్ ఆఫ్ A తీసుకోండి, అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ని అంటే రెక్టాంగులర్ ఫామ్ని పోలార్ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసి ఉంటుంది. √² రియల్ పార్ట్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇమాజినరీ స్క్వేర్ అలా రాయండి.
రాసి మాడ్యులస్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూని 1/√2కి ఈక్వల్ చేయండి. ఎఫ్ ఈక్వల్ టు F1 పెట్టండి అంతే. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి F1 వాల్యూ కనుక్కోండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, జస్ట్ విల్ బి కంప్లీట్ దిస్ వన్ 1 minute. హియర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టిల్ట్ వస్తాం. హై పాస్ ఆర్సీ సర్క్యూట్స్లో పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టిల్ట్. ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టిల్ట్ అంటే ఏంటంటే 10% చేంజ్ ఇన్ ది కెపాసిటర్ వోల్టేజ్. ఆ ఫ్రాక్షనల్ టిల్ట్ అనేది పల్స్ విడ్త్ మీద ఎలా డిపెండ్ అయ్యిద్ది, దానికి ఫార్ములా చూడండి. ఓన్లీ దిస్ టూ ఫార్ములాస్. సో T ఈక్వల్ టు 0.1 RC ఇంటూ దట్ ఈక్వల్ టు పల్స్ విడ్త్. PW అంటే పల్స్ విడ్త్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, పల్స్ విడ్త్ బై RC ఈక్వల్ టు 0.1. ఈ RCని తీసుకురండి. 10% కాబట్టి 0.1 ఇంటూ టైం కాన్స్టెంట్ RC. సో చేంజ్ ఇన్ ది టైం కాన్స్టెంట్లో 10%. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షనల్ టిల్ట్ అంటే ఫార్ములా ఏం రాయాలి, పల్స్ విడ్త్ బై RC టైం కాన్స్టెంట్. RC అంటే టైం కాన్స్టెంట్. తర్వాత మనకి F1 ఈక్వల్ టు 1/2π RC. ఇప్పుడు దీని నుంచి 1/RC ఏమైతే చెప్పండి, ఈ 2π ని తీసుకురండి. F1 ఈక్వల్ టు 1/2π RC. ఈ 2π ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఏమైతే చూడండి, 2π F1 ఈక్వల్ టు 1/RC. ఇక్కడ మనకు 1/RC ఉంది. 1/RC ప్లస్లో 2π F1 రాసింది. ఎప్పుడైతే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టిల్ట్ అనేది అంటే ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ అవుట్పుట్ వేవ్ ఫామ్ మధ్యలో డీవియేషన్ 10% కంటే తక్కువ ఉంటే ఈ ఫార్ములా రాస్తాం. సో 10% కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, then you are using the formula V naught of T equal to V final minus of V final minus V initial D power minus T by RC formula ni use chestam. So next class we'll see step input. So applying for high pass RC circuit. So high pass also very simple one once you understood the low pass. So just wait.